नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद रायरंगपुर ठारू 47,000 ऊर्ध्व कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। विश्व अस्थिरता सत्वे भारत निरंतर भावे शांतिर वार्ता देउछि कहिले राष्ट्रपति। ओडिशार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हेले भारत बलिष्ठ हेब मतव्यक्त कले प्रधानमंत्री। पश्चिमबंगर हुगुळीरू पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती प्रदान कले प्रधानमंत्री। आसंताकाली हेब एनटीए द्वारा परिचालित नीट यूजी पुनः परीक्षा एवं वार्धक्य सुस्थता पई जोगर वार्ता नहीं आसंताकाली पालन करा अंतर्जातीय योग दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मयूरभंज जिलार रायरंगपुर ठारू 47,000 ऊर्ध्व कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिसेंती नूतन प्रकल्पगुड़िक समृद्ध ओडिशा गठन में सहायक हेब। केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी संप्रदायर विकास पई विभिन्न पदक्षेप नेउछंती। सरकारक दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व पई आज देश विभिन्न क्षेत्र में प्रगति हासिल करिछि। राष्ट्रपति कहिसेंती पश्चिम एशिया समेत विश्वर केतेक स्थान में अस्थिरता देखा देइछि। एभली स्थिति रे भारत निरंतर भावे बुझामणा और शांतिर वार्ता देउछि। जेतेबेले प्रगतिर सुफल प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक नागरिकक निकट रे पहुंचे सेतेबेले प्रगतिर यथार्थ प्रतिपादन हुए। जेतेबेले गाँ प्रति, माटी प्रति, समस्त जनतांक प्रति तांको जो दरद एथिरे परिलक्षित हुए। आदिवासी अंचल, दुर्गम क्षेत्र एवं आकांक्षी जिला गुड़िक जनसाधारण जीवन धारण मानर व्यापक परिवर्तन अणाजिबा उपरे प्राथमिकता दिया जाए। आज मध्य से गाँ को एवं सूर्य ग्राम करबा पई से जो घोषणा करछन्ते ताकू धन्यवाद देबी। प्रधानमंत्री कहिसेंती 2036 मसीहा रे ओडिशा गठनर 100 वर्ष पूरण हेब। 2047 मसीह देश स्वाधीनतार 100 वर्ष पूरण करिब। ओडिशा एवं देशर लक्ष्य गोटिए। ओडिशार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हेले भारत मध्य बलिष्ठ हेब बोली श्री मोदी कहिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री विकसित ओडिशा गठन पई समस्तंकु एकत्रित होई कार्य करिबाकू आह्वान दैछंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती केंद्र सरकार पूर्व भारतर विकास रे देशर विकासर लक्ष्य नहीं कार्य करुछंती। ओडिशा समुद्र खनिज संपद रे भरपूर, कृषिर शक्ति एवं सामर्थ्यवान युव प्रतिभा एही राज्य रे रहिछंती। ओडिशा रे बंदर ठारू आरंभ करी सेमीकंडक्टर, सबुज शक्ति आदि क्षेत्र रे निवेश होईछि। ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहाँ रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा। ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहाँ युवा प्रतिभा है। ओडिशा रे नूतन राज्य सरकार विकास पई कार्य करुछंती। उत्कर्ष ओडिशा समेत अन्य पदक्षेप माध्यम रे ओडिशा रे ए पर्यंत प्राय 20 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश प्रस्ताव आसीछि बोली श्री मोदी कहिसेंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती सरकार आदिवासी समाजर उत्थान पई आदिवासी युवकों को शिक्षा और नियुक्तिर सुजोग प्रदान करुछंती। श्री मोदी पहाड़पुर ग्राम को सूर्य ग्राम भावे विकसित करबाकू घोषणा करिसेंती। आसंताकाली आंतर्जातिक योग दिवस अवसर रे समग्र देश एवं विश्व को योग दिवस रे सामिल हेबाकू प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। एही अवसर रे श्री मोदी राष्ट्रपति को जन्मदिनर शुभेच्छा जणाइथिले। कार्यक्रम रे जोग देई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती केंद्र सरकारक सहयोग रे राज्य रे 90,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प, 40,000 कोटी टंकार सड़क प्रकल्प, 25,000 कोटी टंकार बंदर प्रकल्प एवं 25,000 कोटी टंकार जहाज निर्माण प्रकल्प को मंजूरी मिली। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जीवन जीविका और शिल्प क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन पर पदक्षेप नेइछंती बोली श्री माझी कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजनार
23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ତାରକେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 9,44 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଜରିଆରେ 18,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 34 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ 692 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର 551ଟି ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ସମର୍ଥିତ ଯାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ 2026 ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରାଯିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ରେଡ୍ ରୋଡ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ଯୋଗ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ବହୁ ନାଗରିକ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ 100ଟି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅତାବିରା ଆଇସିଡିଏସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଗଣନା ଫର୍ମର 100% କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନାଗରିକ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୌର ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗରସ୍ଥିତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୃଷକ ସମ୍ବାଦ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ଉପକାରିତା, ଏଥିପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କୃଷି, କୃଷକ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜୈବିକ କୃଷି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆଜି ଜୈବିକ କୃଷିର ମୂଳଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଜୈବିକ ସାର ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଧୁନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ କୃଷକମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିକାଶଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବା ସମୃଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦେବଦମ୍ପତି ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗମ୍ଭୀରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ବାବା ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କନ୍ୟାପିତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ କୈଳାସନଗର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଅଷ୍ଟ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ 47,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଭାରତ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ, ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳିରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ।
आंचलिक संवाद आज एतिकरे शेष होला।